الكلمة هلا للسيد أخيم فوغت ممثل منظمة FES Friedrich Ebert Stiftung الألمانية بلبنان. Excellencies, dear Dr. May, our friend and partner of the May Chidiac Foundation, dear participants. At the end of 2016, is there still a place and a space for the free connected minds that the May Chidiac Foundation aims, this year already for the 5th time, to unite under the umbrella of this international conference? Yes, indeed, you're right. These were my opening remarks of last year. And I was wondering 12 months ago whether our communities are not more divided than connected, and whether some people are just out of their minds. And I think we can ask the same questions again this year. But at the end of another turbulent year, it is not the rise of Daesh conquering Mosul as it was in 2014. And it is not global terrorism and the refugee crisis that preoccupied us in 2015. It is instead the repercussion of those events and of a seemingly disintegrating world order that has led to an unprecedented rise of populism in world politics. It has shaped world politics in 2016 already, and it will most likely shape 2017 as well. Now let's not get back into Brexit or the American elections. But what was striking to me was the fact that during the last 3 months of the electoral campaign in the US, on both sides, fake news and hoaxes went more viral and were shared more often than election-related stories of mainstream media. At a time where more people receive their news from social media than from traditional news corporations, this worrying trend is a problem. If we agree on that, then this issue constitutes a perfect bridge between two of our panels today. The one about the deep crisis of the print media, and the other about manipulating minds by creating social media campaigns. So while we are free to choose from an abundant array of news or so-called news sites, and while we are all connected enough to profit from this never-ending live stream of messages, sound bites, and video clips, are our minds really prepared to critically analyze the source of information, or, as Barack Obama has warned just a few days ago, to discriminate between serious arguments and propaganda? Isn't that what the good old newspapers of the past were all about? To treat the news coming in from news agencies and their own correspondents, and then offer the edited and processed product to the readers? Weren't the New York Times and Libération, the Independent and the German Der Spiegel reliable sources of information, known for their meticulous research and investigative reporting? Some of these have in the meantime ceased to exist as a printed edition and are only available online like the Independent, or are in deep crisis as others. There is also a new tendency of, for instance, Trump followers or Trump himself lashing out against mainstream media. And followers of the German populist AfD party are calling the mainstream media the Lügenpresse, or the lying press. In the panel today, so we have to analyze, therefore, whether the print media are only in an economic crisis or whether they are also in a professional and identity crisis and will have to redefine their role. When Facebook was criticized recently because of all the fake news and hoaxes, it suggested having a software sorting out right from wrong and sorting out the hoaxes. But that didn't work. Experts have instead insisted it would need thousands of employees to manually distinguish between facts and fakes. And here again, we are back to what the essence of newspaper journalism is all about: preparing and editing
the news. In fact, it can be no surprise and no coincidence that the Panama Papers, which we will assess today, have been compiled by some of the best journalists on the globe: print and audiovisual, traditional and new media. The International Consortium of Investigative Journalists, or ICIJ, with its no compromise on quality and reliability approach, might be one way out of the crisis and into the future of qualitative journalism, and it might actually constitute a counterweight to the unedited flush of rumors and fakes, flawed and low-quality journalism. Now, obviously, all of us are extremely curious and excited about the on-screen participation that we expect of Julian Assange of WikiLeaks. But apart from WikiLeaks being a fascinating phenomenon of 21st century media, we should ask ourselves, and we should ask Julian Assange, the very same crucial questions that we would address to each and every other actor in the field. What actually is the mission of WikiLeaks? Under which circumstances is it justifiable to publish classified or even very personal information? And who controls the one who exposes others? Moral values and accountability are probably even more important in investigative media activities. My last remarks, ladies and gentlemen, excellencies, go to our first panel. Sometimes we should remember that the word politics originally emanated from the Greek word politika, which translates as the affairs of the cities. Polis, exactly. And needless to stress that there is not only an etymological relationship between the citizen and the city. In times of alienation between the citizen and the central state, or even supranational institutions like the EU, the role of the city has to be reshaped. The Friedrich Ebert Stiftung, among many other activities, has embarked recently on a project of sustainable cities in the MENA region. The concept is still very weak in the Middle East, but the movement is growing. And one of the most prominent members is Byblos or Jbeil. In all the major challenges of Lebanon, from electricity to water treatment and management, from traffic and transportation to solid waste management, municipalities have an important contribution to make, and they do it already. Byblos is one of only 4 Arab cities to be part of the Global 100 Resilient Cities Network, and the only one of those 4 which has recently published its own resilience strategy. I'm looking forward to the creative ideas which will emerge from this panel as well. So it is my pleasure, an honor to be connected again to this Free Connected Minds conference and to welcome you all on behalf of the Friedrich Ebert Foundation. FES has just celebrated its 50th anniversary in Lebanon, and we are grateful to be working with so many brilliant minds in all spheres of political and society life in this country, not least with the Chidiac Foundation, whose team has again done a tremendous job in putting this program together today. So in this sense, let us get out of the echo chamber of our social media, which only tend to confirm our own narrative, and let's expose ourselves to the opinions of others. Let's enjoy a day of free thoughts, brilliant minds, and new connections. Shukran jazilan. الكلمة هلأ لراعي المؤتمر معالي وزير الاتصالات الأستاذ بطرس حرب. صباح الخير أصحاب المعالي والسعادة والزملاء والسابين واللحين. أنا بدي بلش كلمتي بنفحة عاطفية شوي تجاه مي اللي قصد البعض إزالتها من الوجود، واللي أصابوا جزء كبير من جسمه، واللي هزوا كيانا وهزوا كياننا معه. مي
الحقيقة وجودها بيناتنا هو أعجوبي. وجودي بيناتنا هي فعل إيمان. هي فعل إيمان إنه الإنسان متى قرر والإنسان متى متمسك بمبادئه، الإنسان هذا بيدعي وبيفرض الاحترام على الآخرين. بس مشكلتنا مع بي مش بس بنحترمها، بنحبها كمان، لأنه هي بتتحب. بمي شكرا لك أولا لمتابعتك لمسيرتك، لأنه ما أثروا فيك وما منعوك من أنك تستمري بالعطاء، ولأنك أنت مواظبة وجدية بعملك. مشان هيك للسنة الخامسة نحن عم نلتقي اليوم بدعوة من المؤسسة اللي بترأسها مي، واللي نحن بنعتز وبنفتخر انها موجودة بيناتنا. بالنسبة لموضوع اليوم، بالحقيقة سمعت بعض الكلمات هلا، ولا سيما الكلمة الأخيرة، وانبسطت لأنه ما جايين نحكي بس بالتغير الكبير الحاصل بالعالم، عالم الاتصالات. جايين نحكي بالتحديات تبعه، بقدر ما انه نحن عم نشوف، عم نشهد ثورة إلكترونية بالعالم تشبه الثورة الصناعية تبع القرن التاسع عشر، مع ما بتتطلب وبتغير من حياتنا ومن إمكاناتنا. بالقدر ذاته ما بنشهد هذه الثورة، بالقدر ما عنا فرح وبالوقت ذاته خوف. خليني أقول هالكلام لأني أنا كتب لي أني توليت وزارة الاتصالات 2 و9 أشهر، راح يصيروا 10، وبتأمل أنه ما نتوليها أكثر من يوم يومين أو 3 تيجي وزارة تاني بدالنا. وتعرفت على عالم الحقيقة كنت أجهل أهميته بالدرجة اللي صرت أعرفها اليوم. هذا عالم جديد، هذا عالم بيختلف عن العالم اللي تربينا فيه واللي عرفناه. هذا عالم كل يوم في تحدي جديد بدنا نواجهه، بدنا نتعاطى معه، بدنا نحاول نوصفه لخير الإنسانية، لأنه العلم وقت اللي بيتوظف لضرب الإنسانية ولضرب القيم الأخلاقية والإنسانية ببطل علم، بصير آلة تدمير. علم التواصل والإلكترونيات الحديثة هو علم جديد. اليوم اللي بيخليني أقول هالكلام إنه طبعاً صار حق طبيعي لكل إنسان، فقير كان أو غني، ابن المدينة أو ابن الريف، إنه يكون عنده حق يتواصل وعنده قدرة يتواصل بالسعر اللي هو بيسمح له يتواصل بدون ما يكلفه، بل ونستعمله كضريبة على الناس تنأمن هذه الخدمة للناس. هذا بالمبدأ الأول. وبالتالي لأنه الإنسان صار هذا حق طبيعي مثل المي والشرب ومثل المي والأكل والهواء والاتصال، بعتقد من واجب كل الحكومات في العالم إن بهذا الموضوع ما تتلكأ. من واجب كل الحكومات في العالم إنها تعني بهذا الموضوع كضرورة أولية في تطوير وتنمية اقتصادها وحياتها ومعرفتها وثقافتها وكل شيء. وهذا الحقيقة اللي دفعني وقت توليت وزارة الاتصالات، إني عندما اكتشفت شو الطاقات والقدرات في العالم، إني أولي كل الاهتمام وأتحمل كل المصائب الناتجة عنه، لأني آليت على نفسي إنه هذا طور لبنان من حالي ما عاد على المستوى التطور العالمي السريع، ولبنان هو كان من الأولين بهذا الميدان. آليت على لبنان إنه أعمل خطة حطه في مصاف الدول الكبرى المتطورة. وضعنا خطة استراتيجية ل 2020، والسنة بآخر هي السنة إذا الله راد، يعني بعد شهر بيكون عندنا ال 4G Advanced بكل لبنان، وهذا قليل من الدول في العالم اللي عندها بكل أراضيها 4G Advanced. وسنة 2017 بنهايتها الله راد بيصير عندنا الفايبر أوبتيك بكل لبنان، يعني 85% من اللبنانيين بال 2017 بنهايتها بيصير عنده الفايبر أوبتيك، بيضل في 15% بنهاية 2020 بيكتمل هذا المشروع بكل لبنان. ليه هذا المشروع عم بحكي عنه؟ لأنه هذا الوسيلة الوحيدة تل لبنان يرجع اللبناني، تل لبناني يبطل متخلف، تل لبناني يضل لاحق ترين التطور مش يسبقه هذا الترين. وهذا الحقيقة طبعا الكتار من الناس اللي بيعانوا بلبنان انه يا عمي هذا الانترنت ما بينطاق، بطيء، مش موجود، وهذا التليفون بينقطع. طبيعي بكل دول العالم في هالمعاناة، بس هي نسبية،
اللي قدرنا عملناه انه نحن عم حطينا مشروع وعم بدأنا بتنفيذه وصرفنا له الاعتمادات اللازمه، والحمد لله ما كان بحاجه لمجلس وزراء وموافقته، لانه كانوا خاضوا معركه ضدنا فيه. طيب منعونا نعمله، لانه هيدي بالكيديه السياسيه اهم من انجازات واسعاد الناس وتقديم الخدمات للناس. كان في كيديه سياسيه، نشكر الله وزاره الاتصالات عندها صلاحيات سمحت لها تعمل هذا الشيء وعملنا. وانا فخور اني مثل ما فت على وزاره الاتصالات بنوايا اني يكون بخدمه وطني، راح غادر وزاره الاتصالات اقول الحمد لله قدرت خدمت شعبي ووطني، الحمد لله. الا انه طبعا هذا الجانب ردت ضوي عليه تقول انه لبنان مؤهل انه يواكب التطور العالمي الحاصل، وبتمنى على الوزير القادم ايا كان انه الحقيقه يتعاطى مع هذه الوزاره بالشكل الموضوعي والوطني والعلمي اللي هي بتستدعي الوزاره، ما نفوت بالسياسه فيها. لانه بس تفوت بالسياسه بهي الوزاره بصوره خاصه، هي بكل شيء بتنزعه السياسي، بس بهي الوزاره بصوره خاصه الحقيقه بتقضي على التطور الحاصل فيه. هلا بالنسبه لموضوعنا بدي ارجع عليه. هذا العالم المتطور بسرعه بيعطينا امكانات هائله بسرعه، وبيحطنا امام تحديات كبيره بسرعه. واذا كان عم ينحكى عن اسانج في هذا المؤتمر، هو مدلول صغير انديس بيقول شو خطورة هذا العالم. هذا العالم بيهدد حرياتنا مثل ما بيعطينا حرياتنا، بيهدد إمكاناتنا مثل ما بيعطينا حقنا بأنه يكون عندنا سرية في حياتنا الخاصة، ما يقعد في حياة خاصة. وبقدر ما بدنا نعجل نكتشف ونطور، بقدر ما بدنا نعجل نشوف بدنا نحمي الحقوق. بعتقد هذا التحدي الكبير اللي قدامنا، نعرف نحمي حقوق من الناس، لأنه هذا ميدان ممكن ينوضع في خدمة الناس. إذا هيدي المعادلة سقطت، أنا بعتبر هيدا رايحين على عالم خطير، وخطير جدا على حق الناس وحرية الناس وأمان الناس. لأنه التطورات التكنولوجية الحاصلة في العالم بتخليك بتعرضك، بتعرض أمنك، بتعرض كرامتك، بتعرض سريتك لكل شيء. وبالتالي هون التحدي إن نخترع، نتطور ونأمن الحماية. إنما اسمحوا لي أقول إنه الحماية الأساسية والحقيقية بأنه الإنسان يضل إنسان، والإنسان يضل يعرف شو معنى الكرامة والأخلاق تضبطه، ويعرف إنه في قيم. وقت لما نتجاوز هالأمور كل شيء بيستباح، وكرامات الناس تستباح. إذا الإنسان ما بدنا نربيه بقدر ما عم نشتغل على تطويره تكنولوجيا بالعالم، ما بدنا نربيه على المحافظة على القيم والأخلاق، صدقوني فايتين على عالم خطير جدا 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 جدا. أملي إنه اليوم بحكم السكوب الإعلامي والسكوب تبع المؤتمر إن نستمع لرجل اليوم هو مطلوب من العدالة الدولية، لأنه استباح الحريات والمعلومات الخاصة. أملي إنه هذا التوق للمعرفة ما يكون على حساب الأخلاقيات والمبادئ، هذا أملي. شغلة أخيرة بدي أقولها، إنه أنا اليوم موجود في أطرف وأزعج الظروف كوزير الاتصالات. أنا وزير مستهل وناطر، عم نشتغل تنعجل نجيب الفايبر أوبتيك، تنعجل تواصل. بس يا ريت فينا نشتغل شوي تنعجل تأليف الحكومة، لأنه بلد هيك صار لها البلد الحقيقة 2.5 كان 2 وأكثر بلا رئيس جمهورية. كيف بدها تشتغل الحكومة؟ كيف قدرت هاي الحكومة تحافظ على وحدة البلد وتحافظ على آخر مؤسسة دستورية بهالبلد بالتضحيات والإهانات اللي أحيانا تعرضنا لها بس لما نفرط البلد بكامله؟ طيب اليوم اوكي الحمد لله انتخبنا رئيس، وامالنا كلها محطوطة على الرئيس الجديد، وكلنا وضعنا امكاناتنا بتصرف الرئيس الجديد. بس نحن الحقيقة بنتمنى على القوى السياسية أن تخرج من بازار التجارة حول المواقع والوزارات، وتنسى أنه في انتخابات، وتعرف وتضل فائقة أنه الوزارات تنحط لخدمة الوطن والمجتمع بكامله، مش تكون مكان لتحقيق مكاسب انتخابية ورشوة الناس بخدمات بتأمنها بعض الوزارات. يعني بمعنى تاني، أنا بفضل أن واحد يرشي من جيبته من ماله الخاص للناخب، بعلم أني ضد كل رشوة، من أنه يرشيها من جيبتي ومن جيبتكم ومن جيبة كل اللبنانيين. لشو التسابع على وزارة الخدمات؟ ما عم بفهم.
لشو هذا هامه ياخذ الوزاره لانه في انتخابات؟ ليه؟ تيستعمل امكانيات الدوله في ارضاء الناخبين. هيدي الصوره الحلوه اللي بدنا نقدمها عن مستقبل لبنان. هيدا الصوره الحلوه اللي بدها ترافق شعار الاصلاح والتغيير وانه بدنا نقضي على الفساد. ما هذا الفساد بعينه. مش هيك الحقيقه انا اتمنى انه مثل ما قلنا نركب فايبر اوبتيك لتشكيل الحكومه تتشكل بسرعه اولا، وثانيا نفتش على الاكفأ والاحسن، مش على مش على زبوننا وعلى اللي بيخصنا وكم شو حصتي وشو الوزاره اللي بدي اخذها تارض الناس بكره عندي انتخابات. لانه مصلحه لبنان لازم تكون اكبر من مصالح كل الاطراف وكل الفرقاء واكثر من مصالح كل الاشخاص. بقى ان شاء الله بهي الروحيه اللي هي بترجع لكلمه الاخلاق والقيم بنقدر نحن نبني مستقبل لبنان. وان شاء الله كلنا بنتعاون. ان اختلفنا بالراي السياسي نحن مش اخصام، وان كان لنا راي مختلف هيدي علامه جيده انه بهذا المجتمع في تنوع الاراء، ما في مصادره الراي في راي واحد، لانه اخطر شيء على المجتمع يكون في راي واحد. مشان هيك نحن بدنا نحافظ على نظامنا الديمقراطي. نحن طموحنا نطور لبنان، ونحن طموحنا يضل في بلبنان مؤسسات مثل مؤسسه مي شدياق اللي هي بتواكب التطور وبتذكرنا انه العالم وين ونحن كيف لازم نلحق العالم تنضل نحن لبنان بلد العلم والنور مثل ما كنا دائما نحكي، وان شاء الله بيضل. شكرا مي، وبدعي للمؤتمر بالتوفيق وشكرا لكم.